विद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो, निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो, श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, संकल्प शक्ति जय जय हो, इच्छा शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, ज्ञान शक्ति जय जय हो, कर्म शक्ति जय जय हो, स्वाध्याय शक्ति जय जय हो, ध्यान शक्ति जय जय हो, प्राण शक्ति जय जय हो, दिव्य प्राण शक्ति जय जय हो, पिरामिड शक्ति जय जय हो, दिव्य पिरामिड शक्ति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।
सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य हिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, सत्य अहिंसा जय जय हो, शौच संतोष जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, श्रद्धा दीक्षा जय जय हो, बुद्धि प्रज्ञा जय जय हो, मैत्री करुणा जय जय हो, दिव्य मैत्री करुणा जय जय हो, समता शांति जय जय हो, दिव्य समता शांति जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, आज्ञा चक्र जय जय हो, सहस्रार जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, ज्ञानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, तपोलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, ध्यानलोक जय जय हो, सत्यलोक जय जय हो, ज्ञानलोक
वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, वाल्मीकि वेद व्यास जय जय हो, बुद्ध महावीर जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लावो सुसुवांसु जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुजुआन जय जय हो, येसु मोहम्मद जय जय हो, लाओ सुजुआन जय जय हो, मालप मिलार प जय जय हो, कबीर नानक जय जय हो, लवर्स की बिसेंट जय जय हो, युक्तेश्वर लाहिर जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो, ओशो रंपा जय जय हो, दिया ओशो रंपा जय जय हो, ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय जय हो, ओशो रामपा जय जय हो, दिव्य ओशो रामपा जय 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 हो, हो, जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो. Only one niಮಿಷ ಮಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳವರೆಗೆ. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೆಳಗಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಡಿಯರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಯರ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, masters. ಹಾಗೆ ಇರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ರಿ ಎಲ್ರು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ. ಜೈ ಹೋ ಪತ್ರಿಜಿ. जय हो पत्रिजी, 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 जय जय हो हो पत्रिजी, जय हो जय हो पत्रिजी, पत्रिजी, जय हो 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 जय हो पत्रिजी, जय हो पत्रिजी, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. जय हो पत्रिजी, जय हो पत्रिजी, जय हो पत्रिजी, ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್. जय हो पत्रिजी. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ರೀ. ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಾ ಜಯಶ್ರೀ ರೀ. ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಡ್ಸ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದೀನ್ರಿ ಸರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿಗೆ ರೀ. ಇಲ್ಲೇ ನಾ ಇವತ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ತರಬೇತಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್. ಸರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್.
ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ನೀವು ನಿನ್ನೆ BO ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದೇ ಇದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋದವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ತಗೊಂಡವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮೀಪದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನಾಚರಣೆ ಸರ್. ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಟರ್ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗ. ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಆಚರಣೆಗೆ ತರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೀವು ನೆರವೇರಿಸಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2024, ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, 2025 ವೇಳೆಗೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬಳೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ 4 ಜನ ಇದೀವ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಯುನೈಟೆಡ್ ವರ್ಕ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸೇ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿಬಾರದು. ಅದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸಭೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡದ್ದಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ಮನೆಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ತಲುಪಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡು. ಇದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಗುರಿ. ನವೆಂಬರ್ 11, 2024 ಏನ್ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 11ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೂ ಶಾಕಾಹಾರ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು, ಶಾಕಾಹಾರ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಯೇ ತೀರುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಶಾಕಾಹಾರ ಜಾಗೃತಿ ರ್ಯಾಲಿಯ ವಿಸ್ಫೋಟ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21, ನವೆಂಬರ್ 11ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21 ಒಂದು ಮಂಡಲ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ನಾನು ಒಂದು ಮನೆಗೂ ಬಿಡದೆ ಇದನ್ನ ತಲುಪಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಗುರಿಯನ್ನ ತಲುಪಿ. ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸಿ ಹಾಯಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಏನೋ ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಗೊಳಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಪುಟದ್ದು ನಮ್ಮ PSSM ಜಯಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಸರ್? ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ವೇಟ್ ಮಾಡೋಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್.
ಸರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾರ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ? ಸರಿ, ಏನು ಅದೇ PDF ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ PDF ಬುಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಕೆಲವು ದಿನ ಇರ್ತೈತಿ, 1-2 ದಿನ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಇದನ್ನ ದಾಟಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ತಾಂಬೂಲ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಯ್ತು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅದು ಬುಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 15-20 ರೂಪೀಸ್, 10 ರೂಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇತ್ತು. ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಪುಟದ ಒಂದು ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋ ಒಂದು ಪಾಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡೋಣ. ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಹುಶಃ ನಾಳೆ ಆ ಬುಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿ 4 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಶಾಕಾಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಪಿರಮಿಡ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕುರಿತು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನದಂದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಅವಕಾಶಗಳು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆನೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೋಗಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರಿ, ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ವಸುಂಧರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಬಳಗ ಇದೆ, ನಿರಂತರ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂಕಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗ ವಸುಂಧರಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಟಿವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಂಡಲದ ಸಮಸ್ತ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಈ ಧ್ಯಾನ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಸಜ್ಜನ ಸಾಂಗತ್ಯ, ಶಾಕಾಹಾರ, ಪಿರಮಿಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇವುಗಳ ಕುರಿತು ಇರುವ ಜ್ಞಾನದ ಸಾರವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತಂದು ತಲುಪಿಸುವ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ PMC ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನೆಲ್ಗಳಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ, ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್, ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಮತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಒಂಚೂರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ, ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಈ ಸ್ತರದಿಂದ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಮಾಚಾರಗಳ ಬಿತ್ತರಣೆ ಅಂತನೂ. ಅದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಆರಂಭ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಕುರಿತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ. ಇವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕೋವರೆಗೂ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧನ ಧಮ್ಮಪದ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥದ ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಕುರಿತು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. Yes, sir. Thank you so much, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ Thank you so much, sir. ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಚಡಪಡಿಕೆ ತುಡಿತ ಇದ್ದವರು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿ. Yes, sir. Yes, sir. We are ready, sir. Yes, sir. I am ready, sir. Yes. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಸುಂಧರ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಹೆಸರು, ವಸುಂಧರ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೆಲಸ. ಇಡೀ PSSM ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವಂತವರು ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಓಕೆ. ಎಸ್ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಾನು ನಮಸ್ತೆ. ದಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಕೂರ್ಗಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು 3-4 ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:45 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಭಯ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಕೇವಲ ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಶೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನೋಡೋಣ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗ್ಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಭಯ ಅಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಧ್ಯಾನ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಂತಾಗ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಾನು ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಾಗಿರುವ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ ಬಾಯಿಂದ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನ್ಯ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಇವರು ನಮಗೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಸುರೇಖಾ ಉಡುಪಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನಂದ್ರೆ KPS ಮುನಿಯಾಲ್ ಅಂತ ಒಂದು 600 ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು DDP ಆಫೀಸ್ ತನಕ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಚಾನೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಾ ಜಯ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ. ಒಂದು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳಿದಾರೆ ಸರ್. ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹಬ್ಬ ತರನೇ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವೀಟು ಪೆನ್ನು ತಂದ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕೆ. ಇದು ಮಾತಾಡ್ರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ನಾ ತುಂಬಾ ದಿನದಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬುಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾನು ಈಗ ಸರಿ ಹೋದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಅದೇ ನಂಗೆ ಥಾಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸರ್. ನಂಗೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನೀವು ಬುಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೇಡಮ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು 1000 ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ. ಆನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನನ್ಗೊಂದ್ 1000 ಬುಕ್ ಬೇಕು ಸರ್. ನನ್ ಮಗನ್ ಮದ್ವೆ ಇದೆ, ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹಂಚ್ತೀನಿ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ. ಹಾ ಸರ್, ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಯೋಚನೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಮೈಕ್ ಮುಂದೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಂದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವ್ ಯಾರು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಸಿ ಅವರು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಮತ್ತೇನಾದ್ರು ಕೇಳ್ತಾರ? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಎಂತ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯುವಂತ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಿರಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 15-20 ಜನ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಬೀಳ್ತಿದ್ದವಳು. ಬಟ್ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 500 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಾನು ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೂ ಖುಷಿನೂ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಈ ಸರಿ ನೆನ್ನೆ 2 ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಕನ್ನಡ ಇರೋ 2 ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ
ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ 8:30ಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದು ಮುಗಿಸಿ ಸಂಜೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಬ್ರು 4 ಜನನ ಪಿರಮಿಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲರದು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗಿ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಹೋಗಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ ಸರ್, 4 ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್. ನಾನು ಓಕೆ, ನಾವು ಸಹ 2 ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಚ್. ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಒಂದು ಝೂಮ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8:40 ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಂಚಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ತರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಅವರಿಗೆ ಥಿಯರಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇವತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ ದಿನ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯ ದಿನ. ಇದು PSSM ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯ ದಿನ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಯ ದಿನ. ಸರ್ ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ಡೇ ಯಾವಾಗ ಸರ್? ಡೇಟ್ ಮರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಜೂನ್ 21 ಬಿಡೋಣ ಈಗ. ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಇಂದ ನಮ್ CRP ಅವರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮೇಡಮ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮಂತೆ ಬಹಳ ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಬಿಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಎ ಟೀಚರ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಸಾಧನೆಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಒಂದ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅನುಕೂಲವಾದರೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಂತಿಂತವರು ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಈ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಕ್ಕಳ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕೂಲ್ನಿಂದ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಆ ಫೋಟೋ ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ. ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ಆ ಫೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅದು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಇಂಥ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ BO ಅಥವಾ DDPIಗೆ ನಾನು ಇಂಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಬುದ್ಧಿ ಕುಶಲತೆಗೆ, ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ವರದಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪತ್ರ ಹಾಕಿ ಆ ಪತ್ರದ ಕಾಪಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೇ ನಿಮಗೆ, ಆ BOನೇ ಇಂಥವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಅಂತ ನೀವು BO ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ತಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಆ ಅನುಮತಿ ಪತ್ರ ನಿಮ್ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ನಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಒಂದು 120 ದಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. 365 ದಿನನೂ ಬೇಡ, ಅದರ ಅರ್ಧ 150 ದಿನ ಶಾಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 150 ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾನು 100 ಶಾಲೆಗಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ತಲುಪಬೇಕು. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನಾದ್ರೂ ನಾನು ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ತಲುಪ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಇಡೀ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರದು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಹೋಗೋಣ, ನೀವು ಹೋದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಹೋದ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋಣ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ನೀವೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸರ್ ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಿಟಿ ಇದು, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗ್ರೂಪ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದು ಒಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯವಲ್ಲ, ಸಾಮೂಹಿಕ ಕಾರ್ಯ. ಮಂಡಲ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿವಿ ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ವಿ. ಹೇಗೆ ಈ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮುಟ್ಸೋದು ಅಂತ ಗುರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೇವೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಎನ್ಲೈಟನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಹೊಂದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ, ಸೇವೆ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತ ಆಗುವಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸೇವೆ, ಸೇವೆ, ಸೇವೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್. ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ರಶ್ಮಿ ಮೇಡಮ್, ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, 19ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೇಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಹೇಳೋ ತರ BO ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿ ಮೊದಲ್ಗೆನೆ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 7 ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧ್ಯಾನದ ಒಂದು ಮಹತ್ವ, ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಜೂನ್ 21 ಒಂದು ಯೋಗ ದಿನ ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡಿದ್ದು 21 ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಡೇ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ SLC ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಮುಟ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಕೊಟ್ಟು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಿ ಬಂದೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ಒಂದೇ ಸಾರ್ತಿ
ಅವ್ರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಜ್ಯೋತಿ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿನೇ ಅವರಾಗಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಒಂದ್ 5 minutes ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್. ಎಸ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷನಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. 20 ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾರ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬಹುದಾ? ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಚೂರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋವರೆಗೂ. ಹಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್, ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ವಿಡಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್. ಹಾ, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಈಗ. ಹೌದ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ ಬಂದೇನ್ರಿ ಸರ್. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 500 ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಸೇನ್ರಿ ಸರ್. ಮಾಡ್ಸೇನ್ರಿ. ಇವತ್ತು 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾ ಅಂದಾರಿ ಸರ್. ನಾವ್ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ನಾವ್ ಗೃಹಿಣಿ ರೀ, ಮನ್ಯಾಗಿರೋರು. ಆದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸಾಲಿಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕೊಟ್ರಿ. ಗೃಹಿಣಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. ಖುಷಿ ಬಾಳ ಆಗೇತ್ರಿ ಸರ್. ಏನೋ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಭಂಡಾರ ಸಿಕ್ಕಂಗ ಆಗೇತ್ರಿ ನಾವ್ ಈ ಜ್ಞಾನದೊಳಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಮನೆ ಹುಣ್ವಿ ಜ್ಞಾನ ರೀ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ 12 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ತನಕ ಕೂತೇನ್ರಿ ಸರ್. ಆದ್ರೂ ನಂಗ್ ಬಾಳ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅನಸ್ತ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಅದೇ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಈಗ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರ್ ನೀವೀಗ. ಹ್ಞೂನ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ, ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ. ಆದ್ರೂ ಇದ್ರಲಿಂತ್ರ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡೀವ್ರಿ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಮ್ಗ್ ಖುಷಿ ಐತ್ರಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಾವ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರೇರಿ, ನನಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್. ಆದ್ರ ಅತನಿಗೆ ಶಂಕರಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಡೇ ದಿನ ಹುಣ್ವಿ ಜ್ಞಾನಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿರಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆದ್ರ ಕುಂದಗೋಳ ಸರ್ ರೀ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್. ಇಂತ ಲಿಂಗ ಐತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬಾಳ ಖುಷಿ ಅನಸ್ತ್ರಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತಂದ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನದೊಳಗ್ ಬಾಳ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ನಮ್ಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ರಿ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಮೇಡಮ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನದ ತರಂಗವನ್ನ, ಬೃಹತ್ ತರಂಗವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ 365 ದಿನ. ಮುಂದಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉಳಿದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಿಕೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ತಲುಪಿಸಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯು ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್. 1,000 ಮನೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ? ಒಂದ್ 4 ಜನ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10,000 ಮನೆ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಒಂದು ಟೀಮ್ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಆಗ. ಹಂಗೆ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಒಂದು ಮನೆಯೂ ಬಿಡದಂತೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಯ. ಓಕೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ, ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಈ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. PSSM ಪರವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪಿತಾಮಹ ಪತ್ರಿಜಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಪರವಾಗಿ ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರ
ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯುನೈಟೆಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, ಯುನೈಟೆಡ್. thank you, United. Thank you, thank you, thank you. Health master. Thank you. Thank you, sir. Thank you, United Nations. Thank you, sir. Yes. Thank you. ಸಾಂಬ್ರ ಬೇಡ ಸಾಂಬ್ರ Yes. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಾನು ಅನುಜಾ ಬೀರಣ್ಣವ್ರು ಸರ್. ನಿನ್ನೆ ನಮಸ್ತೆ. ಒಂದ್ 1000 ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಾನೇ ಒಂದ್ 10 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಗಮ್ಮ ಕರಿಗಾರ್ ಅಂತ ಅದಾರ್ರಿ, ಅವರು ನಾವು ಇಬ್ರು ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ ಬಂದ್ವಿ ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ ಶಾಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ನಾವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಚಾರದ ಅನುಕೂಲತೆಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೈಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಜಾ ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೇಕಾ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ರಿಪೋರ್ಟ್ ದೊಂದಿಗೆ ನಾಳೆ ಬರೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಹಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ 41 ದಿನಗಳ ಮಹಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹೊಸ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಂದು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ 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 ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಇವತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಡೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್, ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 4 ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕಳ್ಸಿ ಸರ್. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರೆ ಅದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಶೋರ್ ಶೋರ್ ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಮೇಡಮ್, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿಶ್ವ ಧ್ಯಾನ ದಿನದ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರೋ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೋಬೇಡಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿನೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. He who celebrates is a celebrity. Okay, so ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಹಬ್ಬ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಮಂಡಲ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಯಾವ 3 ದಿನಗಳ ಈ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಮಹಾಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದ್ರು, ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಂದಿ ಆಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು
ಸಂಯೋಜಕ ಘಟನೆ ಅಂತಿರೋ ಏನಂತಿರೋ ಅನ್ನಿ, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.